కరెక్ట్గా 50 చొప్పున ఎన్ని రౌండ్లు వస్తే ఎన్ని రౌండ్లు వేయాలి. ఎన్నో 50 చేస్తే నాకు లెక్క పెట్టండి. 50 ఏమన్నా 50 ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తెప్పించుకున్నాడు. 50 అట్లా కాదుగా మన లెక్క ఉంటుందిగా. ఓకే, ఇంకా అక్కడ ఏమన్నా ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ మొదలెట్టిన తర్వాత పెట్టండి. యాభై పెట్టేనమ్మా. ఇవి అయ్యి 91 50 ఇవన్నీ అవన్నీ 91 141 అంతేనా? 103 భవాని 103 ఈ 50 103 ఈ 50 టీచర్ గారు 103 153 ఈ 105 50 100 105 గణేష్కి 105 ఎవడండి 105 భారం రా పవాలా సిరికి 153 విద్యాసాగర్ ని ఎంచుకోవడం కావాలన్నా మీరు ఎవరైతే కోరుకుంటారో కోరుకోండి. ఎంతమందికి ఆమోదం నిలుపబడి విద్యాసాగర్ స్పీకర్ ఎన్నుకోబడ్డారు. ఇప్పుడు స్పీకర్ గారు అసెంబ్లీ సభ్యులను ఉపయోగించి ఆయన యొక్క సందేశాన్ని క్లుప్తంగా తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతూ తర్వాత ఈ అసెంబ్లీ కార్యక్రమాలు జరగడానికి ప్రయత్నిస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్. మనం ఈ సభని మొదలుపెట్టే ముందు మన జాతీయ గీతంతో మొదలెట్టుకున్నాం. అందరూ కొంచెం ముంచోళ్ళగా కోరుకుంటున్నాను. సిరియాను నేను నియోజకవర్గంలో పాఠశాల సీఎంగా మనస్సాక్షిగా
నిస్వార్థంగా అందరినీ సమాన దృష్టితో చూస్తానని మనస్ఫూర్తిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. Assembly, students will act as MLAs, ministers and opposition members. Let us begin with the question now. సభకు నమస్కారం. స్త్రీలకు స్త్రీశక్తి పథకం పెట్టి చాలా ఉపయోగపరచము. అయినా కానీ మా పార్టీ మీద అభ్యంతరం తెలుపుతున్నారు. బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు మిగిలి ఉన్నాయా? రెండవ ప్రశ్న. Adhyaksha, my question to Honorable Minister for Education. What steps is the government taking to improve government schools infrastructure in Andhra Pradesh? Thank you, Adhyaksha. ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. Sabhaku Namaskaram, Adhyaksha. Under the Nadu Nedu program, the government is upgrading government schools with clean classrooms, toilet, digital displays, drinking water and better furniture. Phase 2 is currently in progress. The teacher training, English medium resources are also being improved. Dhanyavadalu, Adhyaksha. మరొక Doing to reduce unemployment among youth. ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించిన మంత్రి జవాబు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. Sabhaku Namaskaram, Adhyaksha. Minister for Skill Development and Employment, Adhyaksha. We are establishing skill development centers, promoting apprenticeship programs and collaborating with IT companies for job placements, Adhyaksha. Startup incentives and youth entrepreneurship programs are also being strengthened. Thank you, Adhyaksha. Colleges and workplaces. Sabhaku Namaskaram, Adhyaksha. We are strengthening the Disha app, increasing she teams, installing CCTV surveillance in major towns and conducting awareness programs in colleges. Fast track courts are being used to ensure quicker justice. ఏమైనా ప్రశ్నలు మిగిలి ఉన్నాయా? ఇంకో ప్రశ్న అపోజిషన్. What plans are in place for improving road connectivity and tribal areas of Visakhapatnam and ASR district? దీనికి ఎవరైనా మంత్రి సమాధానం చెప్తున్నారా? New roads projects under the tribal department scheme or under construction, bridges, link roads and all roads are with the central government schemes in on go of fast complete. Thank you, Adhyaksha. అపోజిషన్ పార్టీకి ఏమైనా ప్రశ్నలు మిగిలి ఉన్నాయా? Adhyaksha, what is the government doing to support farmers and improve agriculture? మంత్రి ఇంచువాళ్ళకు From the farmers backbone of our nation, and supporting them is one of the government's highest priorities. To improve agriculture, we are providing farmers with high quality seeds, fertilizers and modern equipment at subsidized rates. Training programs and begin conducted to teach them about advanced farming techniques, crop rotation and organic farming. The government has introduced crop insurance schemes to protect farmers from losses caused by floods, droughts or pests. New irrigation projects are being developed to supply continuous water to from lands. Additionally, minimum supported price are being increased so that farmers receive payments for their harvest. Our aim is to make farming protectable and ensure that farmers lead a secure and dignified life. Thank you, Adhyaksha. అపోజిషన్ పార్టీ ఎనీ మినిస్టర్స్? Adhyaksha, how is the government using technology to make people's lives easier? ఎనీ మినిస్టర్ ఇస్ దే? Sabhaku Namaskaram, Adhyaksha. Technology is changing the world rapidly and our government is committed to using it to improve public services. Many
offices have already been digitalized so that citizens can apply for certificates, pay bills and access services online without standing in long queues and queues. Thank you. ఓకే What is the government doing to promote sports in any children and Sabhaku Namaskaram Adhyaksha. Sports play an important role in building confidence, discipline and teamwork among children. To promote sport on a large scale, the government is constituting new playgrounds, indoor stadiums and sports complexes in both rural and urban areas. Schools are beginning to include more sports. సిరియాను నేను నియోజకవర్గంలో పాఠశాల సీఎంగా మనస్సాక్షిగా నిస్వార్థంగా అందరినీ సమాన దృష్టితో చూస్తానని మనస్ఫూర్తిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. ఎంతో డిసిప్లిన్గా జరగడానికి కారణమైనటువంటి కార్యక్రమంలో ఎస్పెషల్లీ ఎలక్షన్ జరిపించి అందరూ ఓట్ చేస్తారా లేదా అనేటువంటి ఒక దశలో మరి తోసుకొచ్చేస్తుంటే పిల్లలు ఆ పిల్లలందరి చేత ఓటు వేయించేసి ఎవరికి ఓటు వేయాలో ఏంటనేది మీరు వాళ్ళు వచ్చి క్లాసుల్లో చెప్పారు కాబట్టి ఆ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అయ్యాక 12:30 అయింది. అయితే మన ఓటింగ్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఇద్దరు టీచర్లే మనకి సోషల్ టీచర్లు అయినప్పటికీ కూడా మంచి వర్క్ చేశారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీరు సొసైటీలో చేంజ్ తీసుకురావాలి. ఇవాళ మనం చేసినటువంటి ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ని మీరు గమనించి ఆదర్శంగా తీసుకుని మీ పేరెంట్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అమ్మా ఇది ఎలక్షన్ లో మనం డబ్బు తీసుకొని ఓట్ వేయడం అనేది తప్పు. ఎవరికి అవేర్నెస్ ని సొసైటీలో చూపించాలి. మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ని సొసైటీలో చూపించి చక్కగా మంచి ఆధునికమైనటువంటి సమాజాన్ని నిర్మిస్తారని. మరి సోషల్ సబ్జెక్టు, సోషల్ అంటే కూడా అంతా కూడా సొసైటీతో లింక్ అయ్యి ఉంటాయి. మరి ఆ సోషల్ సబ్జెక్ట్ని బాగా వంట పట్టించు. పిల్లలందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఈరోజు మనం ఇక్కడ జరుపుకున్న మాక్ అసెంబ్లీ ఎంతో బాగా జరిగింది. నిజంగా ఇది నాకు ఫస్ట్ టైం అనమాట. నేను ఎప్పుడూ కూడా ఈ విధంగా స్కూల్లో జరగడం చూడలేదు. అది కాకుండా మేము ఇన్వాల్వ్ చేయడం కూడాను ఫస్ట్ టైం. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. నిజంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఇంత బాగా సక్సెస్ అవడానికి ప్రధాన కారణం మన టీచర్స్, సార్ వాళ్ళు, మీరందరూ కూడా చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు కాబట్టి అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, అలాగే మా తోటి ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు. అయితే ఆ విధంగా చేయబట్టే మేము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాము. అందుకోసం అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున. మహోజ్వలిత శత వసంతాల ప్రస్థానం, చలిత విచలిత చండ ప్రచండ అఖండ తేజో విలాసం, శగవత్సరాల చరితం నిత్య వసంత శోభితం, తాడంకి మణిహారం దివ్య సుందర ప్రాకారం, తాడంకి మణి
స్వాతంత్ర సమరయోధులు, జయాంధ్ర ఉద్యమకారులు, వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులు, రైతులు, క్రీడాకారులు, కేసీపీ కర్మాగారపు కార్మిక శ్రామికులు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగ నిపుణుల సుక్షేత్రం. ఇది ఉన్నత చదువుల విద్యాక్షేత్రం. మహనీయ